प्रिय आत्मन, सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि मुनिमती तथा जोगी जोगाचार्य एवं समस्त आत्मप्रेमी बंधु मान मोर सप्रेम जय जी। सबुदिन भली मुनि समाजर अमृतवाणी को आज आम आरंभ करवा। आम सहित निमय मुनि अछंती। गत थर आलोचना होता कौ समय रे आमे साधन करवा दरकार। एबे आमे प्रश्न करवा जे प्रत्येक संसार प्रत्येक कर्म को गोटे स्थान रे उचित स्थान रे करवा उचित। तेणु यही चक्रभेदन साधन बा मुनि समाजर साधन को कौ स्थान रे करवा उचित ताहा आजिर प्रश्न अच्छे। निमय मुनि जय जी। सप्रेम जय जी। आपण आज आमको टिके मुनि समाजर साधनर समय तो गत थर होता एथर टिके स्थान विषय कौटा उचित स्थान हम से विषय टिके आलोकपात करेंगे। आज्ञा गत थर मु आलोचना करी जे मुनि समाजर साधन केउं समय रे हब से समय पर आम आज आलोचना करवा योग साधन केउं स्थान रे करा जीवो। तेणु योग साधन कले प्रथमे आम हृदय यही विचार उत्पन्न हुए जे यदि साधन करवा स्थान ठीक आ उपयुक्त न हुए ताले योग शीघ्र सिद्ध हेबनी। जे जोटी नहीं सेठी योग करा जाई परिबो नाही। एमती गोटे गल्प मन पड़े। जने माढ़ुआली बहुत धन धान्य रे पूर्ण, तार किसी असुविधा नहीं। घर बारी टंका पैसा पुओ झियो नाती नातनी सब पूर्ण, किंतु दिने मन दुखरे बसी थांती। जने आत्मज्ञानी गुरु तांको पाखे जाई पहुंचले कहीं आज आपण को मन दुख अच्छी। माढ़ुआली जनक कहले मु देखुची मो पाखे किसी अभाव नहीं, ना टंकार अभाव अच्छी, ना घर बार अभाव अच्छी, ना पुओ नाती नातनी अभाव अच्छी, ना स्त्री अभाव अच्छी, किसी अभाव नहीं। किंतु मते शांति कहीं लगुनि ना। शांति कौन सब बाहर थाए। आत्मज्ञानी गुरु कहले शांति केबे बाहर न थाए। आपण जेतक कथा कहले सब बाहर कथा कहले। आपन को शांति पाइबा कहले आपन को भीतर को जीवा पड़िबो। केमिति भीतर को जीवी? आपन जदि योग साधन शिखिबे तार विधि आपन को बतई दिया जीवो। अंतर्मुखी हबार विधि आपन को कहि दिया जीवो। आपन जाई परिबे। पहले मु निश्चिंत योग शिखिबी। सेटू आत्मज्ञानी गुरु तांकू दीक्षा दे योग शिक्षा देले। एमती भोर 3 उठी 6टा भितर करिवो। निरोला समय बाहर शब्द जो न आसुथिबो सेही भली स्थान रे आपन योग करिवे। किंतु घटना तो कलिकता सहर, सेठी सबुबले शब्द, सब घर भड़ा दिया कि घर भड़ा किए केतले आसीबो कबाट खोलिबो शब्द शुभिबो, किए गाड़ी रे चललानी तो गाड़ी शब्द शुभिबो। एमती योग रे बाधा सृष्टि हुए। से चिंता कला जदि मो घर चारिपटे जिते घर अच्छी से घर को जदि मु उठे देवी से लोक को किसी दूर स्थान देवी से घर कर रही मुझे निरोला योग साधन करी। या कही परदिन सब पड़ोशी मान को डाकिले कहले आपनकर जार जिते पैसा दरकार सेते पैसा नियो मो घर तारिकर उठी अलग जगार घर कर दियो। से कहले कहीं ना मुझे निरोला योग करी।
କହିଲେ ତମେ ଯୋଗ କଲ କି ନ କଲ ଆମର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ ଉଠିଯିବୁ। ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇ ରହିଲା। ପୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କଣ ଯୋଗ ଠିକ ଠିକ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗ ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ନିରୋଳାରେ କରିବା ପାଇଁ, ନିରୋଳା ସମୟ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ ସମୟ ମିଳିପାରୁନି, ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରୁନି। ଏଠି କଲିକତା ସହର, ସବୁବେଳେ ଗାଡି ଶବ୍ଦ, ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶବ୍ଦ, ହଁ ମତେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନା। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପଡିଶା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପଇସା ନେଇଯାଅ, ବାହାରେ ଘର କର, ଆଉ ତମର ସମସ୍ତେ ପଇସା ଘର କରିବା, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ତମେ ଯାଇ ମୋ ଘର ଚାରିକରୁ ଘର ଉଠିକି ଯାଇକି ଅଲଗା ଆଡେ ଘର କର। ନା ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଉଠିଯିବେ, ଆପଣ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ ଉଠି ନ ଯିବେ? ସେ କହିଲେ ଠିକ କଥା ତ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିରୋଳା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଯିବି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ସେଇ ନିରୋଳା ଜାଗା କଣ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରୋଳା ଜାଗା ଦରକାର। ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିବା ଦରକାର, କେମିତିଆ ପରିବେଶରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆମର ଯଦି ଧାରଣା ନ ଆସିବ, ଆମେ ଯୋଗ ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନର ସ୍ଥାନ ସହରର ବାହାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ, ସେଇଠି ହେବା ଦରକାର। ସହର ଠାରୁ ଦୂରରେ, ଗାଁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ। ଗାଁ ଭିତରେ ହେଇପାରିବନି, ସହର ଭିତରେ ହେଇପାରିବନି। ଏ ସ୍ଥାନ ବସ୍ତି ସହରରୁ ବା ଗ୍ରାମରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନ ହେବା ଉଚିତ, ମାନେ ଅନତି ଦୂର, ମାନେ ଘରୁ ଯାଇକି ସେଠି ସାଧନ କରିପାରିବା ଆମେ। ବେଶୀ ଦୂର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଥକା ମାରିବେ ଆପଣ ସାଧନ କରିବା ସମୟରେ। ଖୁବ ଗାଁର ଅତି ନିକଟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତି ଦୂର ନୁହେଁ, ଅନତି ଦୂରରେ ଆଶ୍ରମଟା ହବା ଦରକାର, ସାଧନ ବା ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ହବା ଦରକାର। ଯୋଗ କହିବା କଥା, ବସ୍ତି ବାହାରେ କୌଣସି ନଦୀ, ଝିଲି, ଜଙ୍ଗଲ ବା ପର୍ବତ ନିକଟରେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। କାହିଁକି ନା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଯୋଗରେ ମନର ପ୍ରସନ୍ନତାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯାହାର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ, ତାହାର ମନ ଏକାଗ୍ରତା ହେବା ପାଇଁ ସହଜ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ମନ ହିଁ ଦରକାର। ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ମନ କେମିତି ହବ ନା, ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିଲେ, ମୁଦୁ ମୁଦୁ ପବନ ବହିଲେ, ପାହାଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଥିରେ ମନର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବ। ଏହା ସାଧକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆଶ୍ରମଟା ବଡ କରିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ କରିବା, କେତେ ଜଣ ସେଥିରେ ସାଧନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବକୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତରକୁ ହେବା ଦରକାର। ଉତ୍ତରକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦ୍ୱାର, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟା ପୂର୍ବକୁ ହବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିରର ଚାରି ପାଖରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚାରି ପାଖରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀରୀ ଦ୍ୱାରା ଗଢା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଏହାର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ସଚିତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପ୍ରାଚୀରୀ ହବ। ସେ ପ୍ରାଚୀରୀ ଭିତରେ ସେ ଫୁଲ ଲଗା ହବ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ମନମୋହି ନବ ସେ ସାଧକଙ୍କୁ। ସେଇ ସାଧକ ମାନେ ସେଇ ଯୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସଚିତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଯୋଗ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ଖୁବ ଶକ୍ତ କାନ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ତାର 32 ଫୁଟ 24 ଫୁଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଚ୍ଚତା 24 ଫୁଟ, ଓସାର 12 ଫୁଟ, ଲମ୍ବ ହଉଛି 32 ଫୁଟ। ଏଇ ଆଶ୍ରମର ଘର। ତେଣୁ ଏଇ ଘରେ
ଆମେ 18 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ 12ଟି ଝରକା ରଖିବା। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 2ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 2ଟି, ପୂର୍ବକୁ 4, ପଶ୍ଚିମକୁ 4, 12ଟି ଝରକା ରଖିବା, 2ଟି ଦ୍ୱାରମ ରଖିବା, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା 24 ଫୁଟ, ଲମ୍ବ ହଉଛି 32 ଫୁଟ, ଓସାର ହଉଛି 12 ଫୁଟ। ଏଥିରେ 8 ଜଣ ସାଧକ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ 3 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ରହି ସାଧନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସାଧନ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଯଦି ଲାଗି କରିବେ ତାହେଲେ ସାଧନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ବାଜିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧକ ସାଧନ କରିବାରେ ଏକାଗ୍ରତା ନ ରହି କାଳେ ମୋ ଦେହ ବାଜିଯିବ କି, ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ରହିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରାଯିବ ନା 3 ଫୁଟ ଦୂରରେ ସାଧନ କଲେ ସାଧକ କଣ କରିବ ନା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସାଧନ କରିପାରିବ। 8 ଜଣ ସାଧକ ସେଇ ଯୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସଚିତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନ ବି ସବୁ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ସମୟ ଏତିକି ଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଉ ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିୟମନି ସତ୍ପ୍ରେମ ଜୟଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜୟ